I was like, you know, in the Ah. bus itself with the connection in a different way. మొత్తం పెట్టుకున్నారంటే అందుకే బెస్ట్ అప్పుడు Welcome back to Chang Talk. We are reacting to Dear Comrade movie. We reacted the intro scene, but yeah, we got in actually like some of the viewers liked it and some didn't like it. Like you know, you people only have given the suggestions to react this particular movie. The only reason we reacted because you know just before this movie, like we reacted their combination movie only. So why don't we do it? That's what the thing we had. At the same time, we got the subtitle version Yes. very easily and again like people are saying like it's a little slow movie, right? Like that, yeah, because it's not completely an entertainment type of. Oh, Like what I felt it, no, from the first scene itself, performance oriented. It's there actually, because what Geeta Govindam and this movie, the difference between the intro scene itself, there it is completely a commercial intro. There itself we are engaging and we are getting that entertainment mode. Here it is, till now Rashmika has not come in the movie. No. And the intro scene also gone in that way, like a in an emotional ride almost. Now only the past started and they have not shown till now. So like that, and some areas and all, no, like feeling like a sing sound, because sound was little low, right? Some areas and all, and we got a comment. Bit of art vibe actually, correct, like you know, and might like be a because, Malayalam movie. I feel like you know we are watching like a Malayalam movie called like Kali and all. Along with Dulquer and Sai Pallavi's combo movie is there, Kali. So that movie vibe I am getting, because here the hero is very aggressive. So there also it is the same. DQ is very Yeah, aggressive. DQ. That's the name itself is Kali. Kali, yeah. So that is that aggression that is called Kali. So here again he is very much actually like you know into that and you know sometimes uncontrollable like with emotion. So that is what actually showing, and till now where they're going to connect with Rashmika, no idea. Is she Lily? No idea. Yeah, they have told about Lily. Yeah, so because of her only he's sad in the intro scene. So we thought actually I like the intro scene, so it was fine. It was good actually, not just fine, it was good only like to watch, because just waiting to watch. No, what is next actually? And that too, some movies it will be like first half will be a little slow, no, to develop the story. We have seen some of the movies also, like One Nenakondan and all. It was slow, very slow in the first half, and second half it gone fast. So maybe like that also can happen. That we are expecting actually. Yes. So let's watch. Ready? Oh, he got. Yeah, that score. Police caught him. This score is very classy, no? Oh, not Very- feeling like actually that you know it can fit in this movie, but still fitting. ఏ తప్పు నువ్వు ఎలా డిసైడ్ చేసి చెప్తున్నావు అది కాదు సార్ అది మా కాలేజ్ లో ఒక అమ్మాయిని ఎప్పటి నుంచో హెరాస్ చేస్తున్నాడు. ఆ టార్చర్ తట్టుకోలేక అమ్మాయి సూసైడ్ అటెంప్ట్ చేస్తుంది సార్. వాడు అలా చేస్తే రావాల్సిన ఎక్కడికి పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇవ్వాలని తెలియదా? వాడికి తప్పైతే లీవ్ చేసింది. నేను చాలా ఓపిక పడుతున్నాను. ఆ ఇయర్స్ సర్కిల్ నాతో పెట్టుకొని వెయిట్ చేస్తున్న వాళ్ళని వింటూనే ఉన్నాను. ఒళ్ళు కాస్త దగ్గర పెట్టుకుని ఉండండి. తేడా వచ్చిందో మూసేస్తాను అందరినీ. కంప్లైంట్ రాశాం సార్. ఇప్పుడు ఇస్తే ఎక్కడ అమ్మాయి స్టేషన్కి వస్తుందా, కోర్టు చుట్టూ తిరుగుతుందా, ప్రూఫ్ చూపిస్తుందా? పిలిపించు. ఎందుకు కొట్టాము అని పిలిపించి అడగొచ్చు కదా సార్. ఆ అమ్మాయి ఏమో ఇక్కడికి రాదు, మీరేమో ఆ బుల్లి జోలికి వెళ్ళరు. అందుకేమేం చేయాల్సింది మేము చేశాను. అసలు పలా ఎవరు ఎవరు మీరు? స్టూడెంట్స్. అయితే అందుకే సార్ నేను స్టేషన్ కాలేదు. నాకు వాడు చేసిన వాళ్ళ అన్నయ్య భయపడి నేను మమ్మల్ని వేసేస్తున్నాను. చేసుకోకండి సార్, లీగల్ గా ప్రొసీడ్ అవ్వాల్సి వస్తుంది. సంతానం పర్లేదు, కొంచెం భయం ఉండాలి. ఏంటంటే కూడా పొగరు ఇచ్చానెక్కిదా? పొద్దు నుంచి ఏం తినలేదు. రేపు పొద్దున కాలేజీ కూడా కాదండి. ఇది ఉండదండి, సీగారితో మాట్లాడి కానీ నాకు సార్ ఇబ్బంది. పొద్దున 10 తీసుకెళ్ళి సార్ 10,000 అంటే మా దగ్గర ఉంటారా? 2 రోజులు ఉంటారా? తీసుకొస్తాం సార్. ఉండండి, రోజులు లేదు తీసుకొస్తాం సార్.
లోన్ తీరిపోతుంది. Oh, money. పట్టించుకోకు. ఎలక్షన్ దగ్గర పడుతున్నాయి. This guy is some local. వాడి సంగతి చూసుకుంటాను. ఓకే. ఆయన అయ్యాక వాళ్ళు ఏమవుతుందో ఆ పని. ఈ అబ్బా ఇవాళ ఉన్నావు రాత్రి అంతా అక్కడ నేను సెట్ అయిపోయి ఉంటే ఇంకో రోజులు కావు. నీకే నువ్వు బాధ పడుకోను. మనమేం తప్పు చేయలేదు. ఇప్పుడు చేస్తుంది తప్పు. Very realistic scene. Yeah. Yes, come. See the score too. ఏం సారీ అక్కడ రావద్దు అక్కడ నా దగ్గర ఫస్ట్ ఉంది. ఆ మా ఊర్లో హాస్పిటల్ కూడా ఉంది. ఇప్పుడు తగిలిన దగ్గర ఇది క్లీన్ చేసి బ్యాండేజ్ వేస్తే సరిపోతుంది. ఆపు డాక్టర్ ఆగు. మరి ఎందుకు కాల్ చేస్తాం? ఇప్పుడే బస్తీకి ఫోన్ చేసి మా బుద్ధి లేదా? ఇలా రోడ్ మీద నడుస్తూ ఫోన్ లో మాట్లాడే వాళ్ళని కుక్కలు సారీ వచ్చేసి మళ్ళీ భయ్యా ఏం చేసుకోవాలి తొక్కలు సారీతో ఏమిరా వెళ్ళాం టాక్లెట్కి వెళ్ళినా సార్ అవును మీరే కొంచెం చంపేసేది ఎట్లయిపోయిందిరా డబ్బులు ఏంటి ఎక్స్క్యూజ్ మీ డబ్బులు చూడు లోపలికి తీసుకుపోయింది వడ్డేవాడు బాగా ఎక్కడ హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళాడు మొత్తం ఎంత అంత Oh. డబ్బులు ఎక్కడికో కలిసి వచ్చి తీసుకెళ్ళి Oh, that's the. See how the intro scene Yeah. of hers. బయటికి వెళ్ళినప్పుడు నువ్వు జాగ్రత్త. పోయి బాబీ ఆంటీ ఒకసారి ఇట్లా Huh? See the background score. ఎవరనుకుంటున్నావు? హైదరాబాద్ లో మా చెల్లెలు తెలుసా? తన కూతురు గుర్తుపట్టావా? గుర్తుపట్టడం అంటే చిన్నప్పుడు వాడు అదేగా ఆడుకునేవాడు. Oh. ఇప్పుడే ఆంటీ చెప్పిందిరా పొద్దున్నే బస్తీ కానీ కొంతమంది దీన్ని బెదిరించి డబ్బులు Almost like the same. ఆ సంగతి అది చెప్పు అది చూసుకుంటాను. Almost like either one of the Ah. bus itself with the connection in a different way. అరే పుట్టు ఎవరు కిందేదో జరిగిపోయింది నాకేందో నువ్వు చేయొచ్చు అని ఎప్పుడు వీళ్ళందరూ ముందు మీటింగ్ పెట్టడం అవసరం ఏంటి మళ్ళీ భయపెడుతున్నావా? పెద్దమ్మా పెట్టకు నీకు చెప్పలేదు కదా ఏంటి డబ్బులు తీసుకుని వెళ్ళిపోతూ సాయంత్రం వచ్చి తీసుకెళ్ళమన్నాడు. అవునా? మీరేంటి అంకుల్ మీకు అసలే ఆవేశం ఎక్కువ చాలా చిన్న విషయం వాళ్ళెవరో నాకు తెలిసే ఉంటా అండి నేను చూసుకుంటా నేను చూసుకుంటా అన్న కదా నేను వస్తాను. నువ్వెందుకు గుర్తుపట్టారు కదా ఎవరు ఏంటో. అవును కదా అదైతే గుర్తుపట్టి It's almost the same kind of scene, In right? a different way. Yeah. ఇక్కడేంటి నీ అడ్డానా? ఎందుకు ఓవర్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ వరకు రావడం అవసరమా ఒక్కసారి కూడా లేదు. నేను సారీ చెప్తే బాగోదు సారీ చెప్తే బాగుదా? అదేంటి తీసుకున్నందుకు బాధేం లేదు అప్పుడు డబ్బులు అర్జెంట్ అవసరం అండి నీ దగ్గర తీసుకున్నాం ఉన్నప్పుడు నీకు తిరిగి ఇచ్చేస్తాం ఇప్పుడు ఇంటికి వెళ్ళి ఏం చెప్తా వాళ్ళు కనిపించారు బాబు వాళ్ళని భయపెట్టాడు భయపడి డబ్బులు ఇచ్చేస్తానని చెప్పి సరేనా ఇదేంటి See how she is looking at me. అక్కడికేమో లవ్ లెటర్ ఇచ్చావు నన్నేమో బెదిరించి డబ్బులు తీసుకున్నావు. నువ్వే కదా బాబీ. ఎక్కడ కూడా రాబో Akka, love it, huh? అక్క కాలేజ్ లో ఉన్నప్పుడు లవ్ లెటర్ ఇచ్చి రిజెక్ట్ అయ్యి చదువుకోమని Oh. చదువుకుంటే బాగుంది కదా బాబీ. ఇదంతా అవసరమా? అందరూ అనుకున్నట్టు నువ్వేం మంచోడివి కాదు. వెళ్ళేద్దామా See, sister. Oh, Shruti. చిన్నపిడి విషయం
అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు నా ఒక్క కన్నెత్తి కూడా చూడలేదు. అసలు కానీ నువ్వేంటే నేను అడగమన్నా నువ్వు నువ్వు అలా అడిగేసరికి వాడెంతలా ఫీల్ అయి ఉంటాడు తెలుసా? నేను అదే చెప్దాం అనుకున్నా మీ బాబుకి. ఏజ్ కొంచెం తక్కువ, లేదంటే జీవితాంతం నా అక్క పక్కన చూస్తూ ఫీల్ అవ్వచ్చు వచ్చేదాన్ని. ఓవర్ చేయకు. So she is the sister. Letter given. He gave. ఏ సూర్యనా, రండి రండి కూర్చోండి కూర్చోండి అన్న. వాటర్ ఇలా పోయి పుల్లు నాతో కూడా పెట్టుకున్నాడు ఏంటి? సరే, ఎలాగో వాళ్ళు తిన్నంత తేలిగ్గా మర్చిపోరు. వాళ్ళు ఎలక్షన్ అడాలో ఉన్నారు కాబట్టి ఏదో కామ్గా ఉన్నారంటే వెళ్ళి బిల్లింగ్తో ఒకసారి మాట్లాడండి. అయింది అయిపోయింది, నేను కూడా అదే చెప్తాను. వినేవాడు చక్కగా వినేవాడన్నా, వినేవాడు. చూడండి, మా స్టూడెంట్స్ ని, మా కష్టాల్ని సపోర్ట్ చేసే అంత వరకే ఎవడైనా అన్నా. సర్కిల్ నుంచి బయటికి పోయాక ఎవరికన్నా. Oh. That's his style. ఓకే, Relation, no? It's అదే కొత్త నేను పెట్టుకున్నానండి, అందుకే వేస్తాను. రైట్ అన్నో కూడా పొలాలు ఉన్నాయి. అది తెచ్చావా? ఇంటి తాళాలు తాత ఇంట్లోనే ఉన్నారా? రే, పెళ్లి చూపుల వాళ్ళు వచ్చేస్తున్నా. వచ్చాడు అవతల పెళ్లివారు హైదరాబాద్ అన్నట్టుగా వచ్చి పిల్ల నచ్చితే పెళ్లి చేసుకుని తిన్నగా అమెరికా తీసుకో. అమెరికా కాదు, ఆస్ట్రేలియా. విమానం ఎక్కేదానికి. విమానమే. ఇప్పుడు వద్దంటే పాలు ఉంచురా, నీకు ఇష్టం. నీళ్లు ఉండి పట్టుకొస్తా. she's only, no? See? ఓకేనా? కట్టుకుంటే బాగా ఉన్నట్టుంది కదా? ఓయ్, వచ్చేసారా? మీరు చెప్పండి. Yeah, this chord is in this movie. You heard it? This chord. కొంగలా నీ పేరేంటమ్మా? జయ. చాలా బాగా చేస్తుంది. ఇప్పుడైనా పర్లేదు. అక్కనే అడిగినా వచ్చినప్పటి నుంచి చూస్తున్నా, ఎందుకు ఓవర్ యాక్షన్ చేస్తున్నాం? తప్పే. చిని, తాత బాబీ ఆంటీ ఇంటికి బ్రేక్ చేయించుకుంటారా? రేపు లైన్మెన్ ప్రమాణాన్ని రామని మేము చెక్ చేయొచ్చు. సరే, ఫోన్ See how it is? It is actually realistic. Very realistic. వద్దు వద్దు అన్నా తప్పునమ్మా అంటూ బియ్య బత్త అయితే బోర్డు పనులు ఉన్నాయి, త్వరగా బయలుదేరండి. ఏంట్రా, మిరపప్పు తెచ్చావా? కూర్చో. ఆంటీ అయ్యాక ఫోన్ చేయండి, నేను వస్తా. ఎందుకు? అప్పుడు వరకు జయకాలతో మాట్లాడుతూ ఉండు. పిండి రూపేసి నేనే పిలుస్తా. బాబీ, She's almost playing with him. అక్క కోసం ఓకే. ఎలా ఇంకా పడుకోలేదా? లేదు, మీ గురించి ఇంకా. రే బాబీ, రారా, కూర్చో. తీసుకురా. తిన్నారా? ఎప్పుడు వచ్చా? Hey, combination correct, no? Yeah, nice. Sisters. That combination is very nice. ఏదో గుర్తుందా? Nice. నీకు మెహందీ పెట్టడం వచ్చా? Ours look like sisters only. పొడిచి కూడా రాస్తారు. ఓ అవును కదా. బాబీ ప్లీజ్, నువ్వు రాసినవి నాకు కూడా ఇస్తావా? చదువుతా. కొద్దిగా ఏమైనా రాసావా? అరే చెప్పరా, ఇక్కడ నేనే కదా ఉంది. ప్లీజ్ బాబీ, ప్లీజ్.
డియర్ కామ్రేడ్, విరిసిన వెన్నెల కరిగిపోతుంది, విరబూసిన పువ్వు వాడిపోతుంది, This is a letter. చిగురించిన మన స్నేహం మాత్రం చిరకాలం మిగిలిపోతుంది. వద్దన్నా వచ్చేది మరణం, పోవద్దన్నా పోయేది ప్రాణం, తిరిగి రానిది బాల్యం, మరవలేనిది మన స్నేహం. చాలా ఫీల్ అలా నవ్వకండి అంకుల్, లంబార్ టెస్ట్ చూపిస్తుంది. She's irritating her. నిజంగానే డియర్ కామ్రేడ్, తిరిగి రానిది మన బాల్యం, మరవలేనిది మన స్నేహం. క్యా బాత్ హై, నిజంగా సూపర్ ఉంది. బాయ్. So that's why I told, no, like Malayalam movie feel Yeah. very realistic. That's why not feeling like a pakka Even Telugu the movie. score itself like that, very light. Yeah. అజయ కాంప్లీట్ అంటే ఏంటి? సర్నేమా? కాదు, తాతయ్య చాలా ఫైట్స్ చేసేవారు. సో మేబీ ఫైట్స్ చేసే వాళ్ళని కామ్రేడ్ అంటారేమో. చిన్నప్పటి నుంచి నాకు తెలిసి కామ్రేడ్ అంటే మన కామ్రేడ్ సూర్య గారు. కామ్రేడా? అమ్మారెడ్డి కలిసి కామ్రేడ్. అంటే దీనికి కరెక్ట్ ఆన్సర్ కావాలంటే పైన తాతయ్య ఉన్నారు, ఆయన అడుగు. అది ఒక సీక్రెట్. చెప్పు తాతయ్య. నీ హక్కు కోసం నువ్వు పోరాడాలి, దాన్ని నువ్వు ధైర్యంగా అడగాలి, దానికోసం ఏ కష్టాన్నైనా ఎదిరించాలి. దాన్ని సాధించడం కోసం నువ్వు చేసే ప్రయాణంలో నీకు తోడొచ్చేవాడే కామ్రేడ్. నేను అడచ్చా? చాలా వెతుకుతా పెద్దమ్మా, క్రికెట్ ఆడతా రూల్స్ తెలుసా? స్ట్రైట్ కొడితే 4, ఈ గోడకు వెళ్తే 2 రన్స్, ఆ వికెట్స్ వెళ్తే అవుట్, బయటికి కొట్టినా అవుట్, కొట్టినా తేవాలి, వెళ్ళి ఫీల్డింగ్. వెళ్ళి వచ్చేసి ఏమైనా బాల్ చిక్కుతా రెడీయా?